So move on to next topic, one of the important topic in aptitude, data interpretation. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 3 marks, guys, here. So that's why very important topic, guys, here. Same concept. If you are preparing for banking exam, so definitely 5 to 10 marks, guys, here. That's why very important topic, guys, here. Okay, so if you are perfect in percentage concept, if you are perfect in ratio and proportions concept, if you are perfect in averages concept only, and so profit and loss concept, if you are perfect in these four topics, data interpretation concept is very dead easy, guys. Very dead easy. So am I audible, guys? All of you, say yes or no. Okay, so in these four topics, guys, here, percentages, ratio and proportions, averages, and profit and loss. Okay, fundamentals proper ga unte chalanడి. Data interpretation concept is very dead easy, guys. Okay, so right, and already in the profit and loss గురించి మనం discuss చేసాం formulas గురించి. Okay, and then average formula is already, you know. So what is the formula, guys? Average formula, sum of all elements by number of elements, and the sum of all elements by number of elements, right? And ratio and proportions. So what is the ratio and what is the proportion? So what is the ratio, guys? What is the ratio? Two quantities are same units is called the ratio. A is to B or A by B is same. Next, what is the proportion? Two ratios are equal is called the proportion. Okay, right. And coming to the percentages. If you are perfect in percentage fundamentals, okay, for example, X is, so what percentage of Y, guys? Anyone? X is what percentage of Y? X is what percentage of Y? What is the formula? X by Y into 100. X by Y into 100. For example, 20 is what percentage? 20 is what percentage of 200? Anyone? 20 is what percentage of 200? Okay, so 20 by 200 into 100. Why? So 20 by 200 is a fraction. Fraction is percentage convert cheyalante into 100. 20 cancel, 2 ones are 2 tens are is equal to 10 percentage. Just remember this point, guys, here. Right? And coming to the one more point, guys, here. For example, X is what percentage of more or less than Y, so what is the formula, guys? X is what percentage of more or less than Y. So X minus Y by Y into 100. That is the formula. So that is the formula. But we are going to only percentage method and no issue. For example, so 20 is, for example, guys, here, 20 is what percentage? 20 is what percentage less than 30? Less than 30. What is the answer, guys? 20 is what percentage less than 30? So 20, 30 difference is how much, guys? 10. So 10 is less than, right? So 10 by 30 into 100. Okay, 0 cancel. So 100 by 3 and 33.33 percentage. 33.33%. Okay, right, Andy. Just ఈ fundamentals గుర్తుంటే చాలండి. ఇక్కడ 20 కదా సార్? ఏంటండి? ఇక్కడ 20 is what percentage less than 30 అన్నారు కదా. రైట్ అండి. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏం యూస్ చేస్తాం? ఈజ్ బై ఆఫ్ అని యూస్ చేస్తాం మనం, రైట్? ఈజ్ బై ఆఫ్ అని చూస్తాం మనం ఇక్కడ. సో దెన్ పక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ లోకి వస్తారని చెప్పి మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పుకుంటా నేను. సో దెన్ పక్కన ఎవరైతే ఉంటారో కంపేరింగ్ 30తో కదా, 20 ఈజ్ వాట్ పర్సన్ లెస్ దెన్ 30 కదా, అంటే 30తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఎంత తక్కువ ఉందంటే 10 తక్కువ ఉందంట ఎవరికి? 30 తోటి. అందుకని డినామినేటర్ లో 30 రాస్తామండి. క్లియరా? ఎస్ సార్. దెన్ పక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ డినామినేటర్ వచ్చేస్తారండి. రైట్, ఇంకా యావరేజ్ ఫార్ములా తెలుసు మనకి. అండ్ నెక్స్ట్ రేషియో అంటే ఏంటి, ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి, వీటికి జస్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఐడియా ఉంటే చాలు. నెక్స్ట్, data interpretation can be classified as in generally 4 models, guys.
Four models. What are they? First one is, for example, pie chart or pie graph, and pie graph or pie chart, no problem. And second one is bar graph or bar chart. Okay, bar graph or bar chart. And third one is line chart or line graph. And fourth one is table chart. So table chart or table graph. Okay, general గా CRT level ఈ four models అడుగుతుంటారు. But if you are preparing for banking exam and SSC exam అండి, సో మిక్స్డ్ గ్రాఫ్ కూడా అడుగుతుంటారండి. మిక్స్డ్ గ్రాఫ్ ఆర్ మిక్స్డ్ చార్ట్ అండ్ సో మిస్సింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఇవన్నీ ఏంటంటే బ్యాంకింగ్ లెవెల్ అడుగుతుంటారు, బట్ మన సిఆర్టీ లెవెల్లో అవసరం లేదు. Okay, so right, and in generally data interpretation can be classified as four types. The first one is bar chart. Okay, second one is pie chart. Third one is line chart, and fourth one is table chart. So ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ మన 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ లో సాల్వ్ చేసి ఉంటామండి. గుర్తున్నాయా ఆల్ ఆఫ్ యూ? సే సార్ నో. ఓకే రైట్ అండి, యు ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ వెల్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఐ థింక్ pie chart problem. Okay, look at the screen guys here. The given information, the pie chart given below shows the number of shoes of 5 different brands in a multi-brand store only. So there are total 1200 shoes. Total how many shoes are there? 1200 shoes are there. So 5 brands ఉన్నాయండి. So 5 different brands ఏంటో మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Nike 18% ఉంటుందంట, Puma 21%, Vans 13%, okay, Adidas so 25%, Reebok 23% అండి. ఇవి 5 బ్రాండ్స్ ఇచ్చారు, వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ ఇచ్చారండి. ఇది సర్కిల్ టోటల్ హౌ మెనీ డిగ్రీస్ అండి? 360 డిగ్రీస్ అండి. ఓకేనా, సింపుల్ గా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సంబంధించి క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే డెఫినెట్లీగా సో 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ డిపెండ్ చేసుకొని మనకి 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. ఓకేనా, సిఆర్టీ లెవెల్ కాబట్టి మహా అయితే 1 or 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. బట్ సో బ్యాంకింగ్ లెవెల్ అయితే డెఫినెట్లీగా 5 to 10 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అంటే 1 question is equal to 5 marks. Got my point, all of you? Yes. Okay, you are not responding then. So నా పాటికి నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తుంటారండి, no problem. మీరు అలాగే మెయింటైన్ చేయండి. Okay, right. The first question here, how many shoes are there of Reebok brand అండి? So Reebok brand how much percentage అండి? 23% అండి. అంటే 23% ఇందులో అండి total how many shoes are there? 1200 shoes are there. సో 23% 1200 లో ఎంత? ఇది మనకు కావాల్సిందండి. సింపుల్ ప్రాబ్లమే కదండి. సో 23% 1200 లో ఎంత? ఓకేనా, సో చాలా మంది ఏం చేశారంటే 23/100 ఇంటూ 1200. సో 2 zeros కి 2 zeros కి క్యాన్సిల్ అండి. సో 23 into 12 ఎంత అండి? 276 అండి. ఎందుకంటే చూడండి ఒకసారి, సో 3 2s ఎంత అండి? 6 అండి. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ని ఎలిమినేట్ చేసి పక్కన పడేయచ్చు కదా. లేదు అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం? డిజిటల్ సమ్ చేసేస్తాం. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, నో ఇష్యూ. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ సార్. ఓకే సరే అండి, ఇంకా సింపుల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చండి? సింపుల్ గా చూద్దామండి. సో 1200 అండి. 1200 ని మనము 1% ఎంత అవుతుందండి? 1200 మనం 100% అనుకుంటాం. ఓకేనా, 100% 1200 అయితే 1% ఎంత అవుతుందండి? ఫస్ట్గా అండి 12 కదండి. 100% 1200 అయితే 1% ఎంత అవుతుంది? 12 అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్ అండి. అప్పుడు 3% ఎంత అవుతుందండి? 36 అవుతుంది. ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అప్పుడు 10% ఎంత అవుతుందండి? 120 అవుతుందండి. ఓకేనా, రైట్. సో మనకేం కావాలి ఇక్కడ? సో 23% కావాలి. అంటే 10% కి సో 120 అయితే 20% ఎంత అవుతుందండి? 240 అవుతుందండి. ఓకేనా, సో ఇంకా 3% ఎంత అవుతుందండి? 36 అవుతుందండి. 240 plus 36 ఎంత అండి? 276 అండి. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 is the right answer అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి, బట్ ప్రాబ్లమ్ మీరు ప్రాపర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా అంతే. వెల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో టోటల్ 5 questions are given. This 5 or 2 questions no problem అండి. 2 or 5 questions no problem. So depending on so pie chart. Any doubts regarding first problem guys? Say yes or no. నో సార్. Okay, right, and move on to next question. I think here is 4 questions is given here. And second question, so what is the difference in number of shoes of Puma and Vans? Okay, so Puma and Vans అనే బ్రాండ్స్ సంబంధించి ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనుక్కోమనండి ఇక్కడ మనకి. రైట్, సింపుల్ గా చెక్ చేయండి, డయాగ్రామ్ చెక్ చేయండి. Puma అంటే హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? Puma 21%, right? So Puma 21%. So Vans how much percentage అండి? 13% అండి. Vans how much percentage? 13%.
సో 21 కి 13 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? సో మీరు 8. రెస్పాండ్ అవ్వదండి, వెరీ గుడ్ అండి. 8% అండి. 8% కి సో 1200 ఎంత? ఓకేనా, 8% ఆఫ్ 1200 ఇస్ హౌ మచ్? ఓకే, సో సంబడి సెయింగ్ 96, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. 8% ఆఫ్ 96 ఎంత అంటే సింపుల్ గా థింక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సో 1% ఆల్రెడీ యూనో 12 అండి. 1% 12 అయితే సో 8% ఎంత అవుతుంది? 12 8 96 అండి. సో దట్స్ వై ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి, మీరు కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలంతే. నెక్స్ట్ అండి, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నంబర్ ఆఫ్ షూస్ ఆఫ్ రీబక్ అండ్ నైక్ is same as the difference in which of the following two brands అండి. which of the following two brands అండి. సో ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? రీబక్ అన్నాడు, నైక్ అన్నాడు. సో రీబక్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? 23% అండి. నైక్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? నైక్ 18% అండి. సో డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 5%. ఓకేనా, సో ఇంకా ఏ బ్రాండ్ ని మనం చెక్ చేస్తే అది మనకి 5% వస్తుందో చెక్ చేస్తే చాలండి ఇక్కడ మనకి. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ పూమా చూసుకోండి. పూమా ఎడిడాస్ అండి. సో పూమా ఎంత ఉంది? 21 ఉంది. ఎడిడాస్ ఎంత ఉంది? 25 ఉంది. అంటే డిఫరెన్స్ 5 ఉందా? లేదండి, 4 ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది? రాంగ్ అయిపోతుంది. రీబాక్ ఎడిడాస్ అండి. రీబాక్ ఎంత ఉంది? 23 ఉందండి. ఎడిడాస్ ఎంత ఉంది? 25 ఉంది. అంటే డిఫరెన్స్ 5 వస్తుందా? రాదు, అందుకని రాంగ్ అండి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటండి? వ్యాన్స్ అండ్ నైక్ అండి. వ్యాన్స్ ఎంత ఉంది? 13 ఉంది. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? నైకా. ఎస్, నైక్ ఎంత ఉందండి? 18 ఉందండి. సో నైక్ అండ్ వ్యాన్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 5 ఉందండి. సో సారీ, దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చా నేను? ఎస్ సార్. రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఒకసారి. పూమా షూస్ ఆర్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ ద నైక్ షూస్? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. రైట్, పూమా షూస్ ఎంత ఉందండి పర్సెంటేజ్? పూమా ఓకే, 21% ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ నైక్ అన్నాడు. నైక్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? నైక్ 18% అండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు 18 కి 21 కి డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 3 కదా. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? 3 అండి. సో దేంతో కంపేర్ చేయాలంటే మనము నైక్ తో కంపేర్ చేయాలంట. అంటే 18 బై ఇంటూ 100 కదండి. 3/8 అనేది ఫ్రాక్షన్ అండి. ఫ్రాక్షన్ పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 అండి. సో 3 1s 3 6 1/6 వాల్యూ ఎంత అండి? 16.66%. మనం అప్పుడెప్పుడు పర్సెంటేజెస్ లో ఫ్రాక్షన్ టు పర్సెంటేజ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇప్పుడు యూజ్ అవుతున్నాయి మనకి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఫోర్త్ది. ఓకే, రైట్ అండి. సో ఫస్ట్ మనకి పూమా ఇస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 21%. ఓకేనా, సో నైక్ ఇస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? 18%. సో 18 కి అండ్ 21 డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 3. 3. అంటే 3% మోర్ ఉంది కదా మనకి నైక్ కన్నా పూమా. ఎస్ సార్. రైట్, సో మనకి ఏం కావాలి? ఇక్కడ ఏమన్నాడు? హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ ఎవరైతే ఉంటారో దాని పక్కన ఉన్న పర్సెంట్ డినామినేటర్ కి వెళ్ళిపోతాడు. ఎంత మోర్ ఉందంట? 3 మోర్ ఉందంట. 3% మోర్ ఉంది. ఎవరితోటి? నైక్ కన్నా. ఓకేనా, అండ్ 200 అండి. దెన్ పక్కన ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తారు? సో డినామినేటర్ కి వెళ్ళిపోతారు. 3 1s 3 6 1/6 అంటే ఎంత? 16.66% కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, సో రైట్ అండి. ఇలా మనకి 4 or 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారండి. ఐ థింక్ 4 or 5 క్వశ్చన్స్ అనేది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బిలాంగ్స్ టు పర్సంటేజెస్ కదండి. సార్ ఎస్ సార్. రైట్, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. ద డిఫరెన్స్ అండి. డిఫరెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి జనరల్ గా చెక్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ. ఓకేనా, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కూడా ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద? ఓకే, సో ఇది జనరల్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏమొస్తుంది? పర్సంటేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే డెఫినెట్లీగా, అంటే ఈ క్వశ్చన్ లో రాలేదు, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తే 5 క్వశ్చన్స్ లో డెఫినెట్లీగా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ఉంటుంది. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ యావరేజ్ ఉంటుంది. 1 క్వశ్చన్ ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది లేదు అంటే 1 క్వశ్చన్ జనరల్ గా ఉంటుందండి. అంటే ఈ 3 టాపిక్స్ రేషియో, ప్రపోర్షన్స్, పర్సంటేజెస్, యావరేజెస్ మీద టోటల్ 4 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. 1 క్వశ్చన్ అది జనరల్ గా ఉంటుంది 5 క్వశ్చన్స్ లో. ఆ 1 క్వశ్చన్ ఎవరైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, సో అందుకని మనం ఫండమెంటల్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం గైస్? నో సార్.
ఓకే, మీరు ఫండమెంటల్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలండి. పర్సంటేజెస్, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్, యావరేజెస్ ఇవన్నీ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. Study the following pie graph carefully and answer the questions given below. The pie chart given below represent the budget estimated by a family for their monthly expenses. The total salary is 32,000 per month అండి. Per month కి 32,000 అయితే వాళ్ళ సాలరీకి సంబంధించినవి మనం చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఇక్కడ. ఓకే రైట్, మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుందండి డయాగ్రామ్? డయాగ్రామ్ క్లియర్ అందరికి? ఎస్ సార్. రైట్ అండి. ఇక్కడ నేను కొంచెం రాస్తాను మీకు అంటే క్లియర్ గా ఉండడానికి. ఈ 7% అని మ్యూజిక్ అండి. 7% మ్యూజిక్ అండి. ఓకే, ఈ 20% గ్రాసరీ అండి. ఓకే, ఈ 20% గ్రాసరీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 25% అండి. ఇది క్లియర్ కనిపించట్లేదేమో రాస్తున్నాను. సో 25% ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించండి. ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించి ఇక్కడ 6% ఉందండి. ఈ 6% అనేది సెల్ బిల్ అంటండి. సెల్ బిల్ 6% సెల్ బిల్. ఇక్కడ 19% ఉందండి. ఈ 19% అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అండి. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 8% ఉందండి. ఈ 8% అనేది క్లాతింగ్ అంటండి. క్లాతింగ్. కానీ క్లాతింగ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 15% ఉందండి. ఈ 15% అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారండి. సో ఇది ఇచ్చిన మనకి సర్కిల్ అండి. ఓకేనా, అంటే మంత్లీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవన్నీ. సో మనకి మంత్లీ టోటల్ శాలరీ ఎంత అండి? 32,000 అండి. ఈ 32,000 లోని ఇంత పర్సెంటేజెస్ వాడు సో స్పెండ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు అండి. రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద బడ్జెట్ ఎస్టిమేటెడ్ బై ద ఫ్యామిలీ ఆన్ క్లాతింగ్ అండ్ గ్రాసరీ టుగెదర్? క్లాతింగ్ అండ్ గ్రాసరీ టుగెదర్ అండి. సో ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేద్దామండి. క్లాతింగ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? 8%. సో గ్రాసరీకి హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? ఇక 20% అండి. కనిపిస్తుంది రాసి 20%. అంటే 8 + 20 ఎంత అండి? 28% అండి. సో 32,000 లో 28% హౌ మచ్ అండి? ఇది మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? రైట్ అండి. సింపుల్ గా క్యాల్కులేట్ చేయదు, ఏం చేయదు ఇక్కడ. సో యూనిట్ డిజిట్స్ మల్టిప్లై చేద్దాం చూడండి ఒకసారి. జీరోస్ ఎలాగా ఉంటాయి కాబట్టి పక్కన పడేసేయండి. ఓకేనా. 8 2s ఎంత అండి? 16 అండి. అంటే యూనిట్ ప్లేస్ ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ? 6 ఉండాలి. ఓకేనా. అంటే సో ఫ్రంట్ ఏముంటుంది? 0 ఉంటుందండి. 0 కాకుండా తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏముంటుంది? 6 ఉండాలి. సో గో త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ అండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఏముంది? 6 ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ కదండి. 8,960. చేసాను. ఎస్ సార్. ఓకే, మీకు అర్థం కాలేదు, రాలేదనుకోండి, 28/100 ఇంటూ 32,000. ఓకే, సింపుల్ గా. సో 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేయండి. ఇక్కడ ఏముంది? ఇక్కడ 28 ఇంటూ 320. మల్టిప్లై చేద్దాం. సో డిజిటల్ సమ్ వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ. ఓకే, 8 + 2 ఎంత? 10. 10 అంటే ఎంత? 1. 3 + 2 ఎంత? 5. సో 1 ఇంటూ 5 ఎంత? 5. సో 9 డస్ నాట్ కౌంట్ అండి. 8 + 6 ఎంత? 14 అండి. 14 అంటే ఎంత అండి? 5 అండి. సో దట్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. అర్థమైందండి? ఇస్తామండి, ఎస్ ఆయన సార్. మనకి చూసుకుంటే వెళ్ళిపోండి, నో ఇష్యూ అండి. ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు, మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటే చాలండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ అండి. సో డ్యూ టు సడన్ marriage, the family incurs okay miscellaneous expenditure of 3,040 rupees in total. How much is the increases in the amount under this head from that of the budget? Okay, unfortunately ఒక మ్యారేజ్ వచ్చిందంట. మ్యారేజ్ కి ఎంత ఎక్స్పెండ్ చేశారంట? 3,040 రూపీస్ ఎక్స్పెండ్ చేశారంట. బడ్జెట్ లో ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడండి. ఓకే రైట్ అండి. సో ఇక్కడ చూద్దాం, ఇదేంటి? ఫస్ట్ వన్ మిస్లీనియస్ అండి. ఇది మ్యూజిక్ అని రాసాం, ఒకసారి కనిపించుకోండి. ఇది మిస్లీనియస్ చూడండి ఒకసారి. 7% ఏంటి? మిస్లీనియస్ అండి. అంటే సో మిస్లీనియస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అండి? సో మిస్లీనియస్ ఎంత ఖర్చు పెట్టారు మీరు? 3040 కదా. సార్ నో. ఎస్ సార్. ఓకే, మిస్లీనియస్ ఎంత ఖర్చు అంటే 3040 ఖర్చు పెట్టేశారు. ఓకే, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందండి మిస్లీనియస్ అనేది? సో 7% ఉందంట. 7% కి టోటల్ శాలరీ ఎంత? 32,000 కదా. అసలు మిస్లీనియస్ కి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలో ఫస్ట్ చూద్దామండి మనము. ఓకేనా. అంటే 32,000 లో 7% అంటే ఎంత? అది తెలిస్తే చాలు ఫస్ట్ మనకి. ఇక్కడ 1% ఎంత అండి? 32,000 అంటే 320నేనా?
32,000 100% అయితే 1% ఎంత అవుతుంది? 320 అవుతుంది. అప్పుడు 7% ఎంత అవుతుంది? 2240 అవుతుంది. ఓకేనా? సో 2240 అవుతుంది. సో 2240 మీరు ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఎంత ఖర్చు పెట్టారంట? సో 3040 ఖర్చు పెట్టేశారంట. అప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎంత ఖర్చు పెట్టారు మీరు? ఓకే, సో 2240 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాలి అసలు యాక్చువల్లీ మిస్లీనియస్ కి. కానీ మీరేమో అన్ఫార్చునేట్లీ సడన్ ఒక మ్యారేజ్ రావడం వల్ల ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టారంట 3040. అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 800 కదండి. 800 మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఖర్చు పెట్టారంట. సో దట్స్ మై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ప్రాబ్లం అర్థమైందండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఒకసారి. The family actually paid 4,670 rupees on grocery. So what is the difference in the amount budget and spent on grocery? Okay, very good and good question అండి. సో సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ లాంటిదే ఉంటుంది మనకి. ఎలా అయితే మనం సాల్వ్ చేసామో మిస్లీనియస్ సంబంధించి అది కూడా గ్రాసరీ కూడా. సో గ్రాసరీకి హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ చూడండి ఒకసారి. గ్రాసరీ ఎక్కడ ఉంది? 20% ఉందండి. సింపుల్గా ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనము మరి ఎంత ఖర్చు పెట్టారు గ్రాసరీకి? 4672 ఖర్చు పెట్టారంట. సో యాక్చువల్గా ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి? 20% ఖర్చు పెట్టాలి. ఇంత అమౌంట్ లో 32,000 రూపీస్ శాలరీలో 20,000 ఖర్చు పెట్టాలి. సో 20% ఖర్చు పెట్టాలి. ఓకేనా? రైట్ అండి. సింపుల్ గా చూడండి ఒకసారి. 32,000 లో 20% అంటే ఎంతండి? సో 32 2s ఎంతండి? 64 కదండి. 6,400 కదండి. సార్ నో? ఎస్ సార్. ఓకే, సో మీరు యాక్చువల్లీ ఎంత ఖర్చు పెట్టాలంట? 20% కి 6,400 రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాలంట. మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు? 4672 ఖర్చు పెట్టారంట. ఓకేనా? అంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చి ఎంత మిగిల్చారు? ఎంత ఇంకా సేవింగ్ అయ్యింది? సో 1728 సేవ్ అయ్యి ఉంది. 1728 సేవ్ అయ్యింది. సో ఆప్షన్ లో ఉందా 1728 అనేది? ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి? నన్ ఆఫ్ దిస్ అవుతుంది. 1728 ఉందా? లేదు. ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా క్లియర్ కదా? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఎస్టిమేటెడ్ బై ద ఫ్యామిలీ ఆన్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ సెల్ బిల్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద అమౌంట్ ఎస్టిమేటెడ్ బై ద ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ సెల్ బిల్ అండి? చెప్పండి ఆన్సర్. సో ఎలక్ట్రిసిటీకి ఎంత పర్సెంటేజ్ చూడు ఒకసారి. ఎలక్ట్రిసిటీకి ఎంత పర్సెంట్? 19% ఉందండి. ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ 19%. నెక్స్ట్ ఏమైంది? సెల్ బిల్. సెల్ బిల్ ఎంత ఉందండి? సెల్ బిల్ 6% ఉందండి. ఇంకా చెప్పండి మీరు ఆన్సర్. రైట్ అండి. 8,000. ఓకే, ఇంకా వెరీ గుడ్ అండి. ఇంకా సరేనండి, మీరు చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి? ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కి సెల్ బిల్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 19 కి 6 కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 13% ఉందండి. ఓకేనా? అంతేనా? 13%. సో 13% ఈస్ సో 32,200 అండి. ఓకేనా? 13% అనే 32,000 13% ఎంత అంటే సింపుల్ గా మల్టిప్లై చేయండి. సో 13 into 32 ఎంత అండి? 416 అండి. 416 అండి. అండ్ జీరోని యాడ్ చేసేయండి. సో దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ సో 4,160 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉందండి. 8,000 కాదండి, 4160. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సింపుల్ ప్రాబ్లమే, బట్ మీరు వే ఆఫ్ థింకింగ్ బట్టి ఉంటుందండి, అంతకు మించి ఏముంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. The family saved 1,920 rupees on their electricity bill as it was less than the estimated budget. What is the percentage of electricity bill amount of the total salary? Amount of the total salary. What is the answer, guys? So simple గా చెక్ చేయండి. ఏమంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అన్నాడు. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? 19% అండి. 19% ఆఫ్ 32,000 అండి. 32,000 లో 19% అంటే ఎంత? It was less than the estimated budget. What is the percentage of electricity bill
అమౌంట్ టు ద టోటల్ సాలరీ, అమౌంట్ టు ద టోటల్ సాలరీ అండి. రైట్ అండి. ఇప్పుడు 32,000 లో 19% అంటే ఎంత? ఈ 19% ఇప్పుడు 20% మైనస్ 1% గా రాయొచ్చా? 19% ఆన్సర్ రాదు కాబట్టి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానండి, 20% మైనస్ 1% అని రాస్తాను. ఎందుకు? సో 1% ఎంత అండి? 320 కదండి. మీరు డిఫికల్టీగా ఉన్నారండి. ఓకే, సో 1% 320 అయితే 32 ఇంటూ, సో 20% ఎంత అవుతుంది? 32 2s ఎంతండి? 64 కదండి. 6400 మైనస్ 320 ఇస్ ఈక్వల్ టు 4160 అవుతుందండి. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 4001 అంటే 19% ఎంత అవుతుందండి? 4160 అండి. హౌ మచ్ పర్సంటేజ్? హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ అంటే సో డిఫరెన్స్ బై సో టోటల్ సాలరీ ఇంటూ 100. ఇది మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా. సింపుల్ గా ఏం చేద్దాం, 2 zeros కి 2 zeros క్యాన్సిల్ చేద్దాం, 0 కి 0 కి క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎంత ఉందండి? 32. 32 అంటే 460 అంటే 32. 32 ones are 32, 13s are. Okay, so 416. That's why answer is 13%. Clear and all of you? Yes or no? Sir. Okay, right అండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద టేబుల్ చార్ట్ అండి. అంటే పై చార్ట్ లో మీకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ డయాగ్రామ్ ని డిపెండ్ చేసుకొని సో 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటామండి. రైట్, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఐ చార్ట్ అండి, టేబుల్ చార్ట్. సో టేబుల్ చార్ట్ ఒకసారి ప్రాపర్ గా చూడండి. ఒకసారి ఇక్కడ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ అండి. ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ in lakh rupees per annum, the given years అండి, the given years. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ ని కొంచెం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏమేమి ఇచ్చారు? ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అండి. సో సాలరీ, ఫ్యూయల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, బోనస్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అండి. సో ఇయర్ వైజ్ కి 1998 టు 2002 వరకు ఏ ఇయర్ లో ఎంత ప్రొడక్ట్ సేల్ చేశారో అది మొత్తం మనకి డీటెయిల్స్ కి ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఓకే, సో రైట్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం సో ఫస్ట్ ఇలా సాలరీస్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి, అండ్ ఫ్యూయల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ యాడ్ చేయండి, బోనస్ మొత్తం యాడ్ చేయండి, ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ యాడ్ చేయండి, అండ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ లోన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్ వెరీ ఈజీగా అయిపోతుంది. సో ఇలా రో వైజ్ కాలం వైజ్ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా ప్రాబ్లమ్ ఈజీగా అయిపోతుంది. చూద్దామండి ప్రాబ్లం మనం. What is the average amount of interest per year which the company had to pay during this period? Okay, so what is the average amount of interest? Interest and interest on loans and interest on loans. Average కనుక్కోమన్నాడు అంటే what is the formula and average formula? The sum of all elements by number of elements అండి. ఆల్ ద ఇయర్స్ అంటే ఈ ఇయర్స్ మొత్తాన్ని మనం యాడ్ చేయాలి. సో సింపుల్ గా రాసుకోండి, 23.4 ప్లస్ 32.5 ప్లస్ అండ్ 41.6 ప్లస్ అండ్ 36.4 ప్లస్ అండ్ 49.4, then divided by how many years అండి? 1 2 3 4 5. ఓకేనా, రైట్, 5 years అండి. ఫాస్ట్ గా టోటల్ సమ్ చెప్పండి అండి, మొత్తం సమ్ చేసి ఫాస్ట్ గా. 23.4 plus 32.5 plus 41.6 plus 36.4 plus 49.4. So what is the total sum? So 4 8 plus 14 19 plus 23 here, and next to carry, so 9. So total sum ఎంతండి? మీరు ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారా? చెక్ చేద్దాం. సో 2 క్యారీ ఇచ్చాము, 9 6 15 16 18 ప్లస్ 3 21 ప్లస్ 23 అండి. సో అగైన్ సో 3 వస్తుంది ఇక్కడ. సో మళ్ళీ అగైన్ 2 అండి, 4 7 ప్లస్ 4 11 ప్లస్ 3, సో 14 ప్లస్ 2 16 ప్లస్ ఓకే 118 అండి. సో 183.3 అండి, 183.3 by 5 అండి. సో సింపుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి ఇక్కడ మనం. సో 5 1s are 5 3s are 15 అండి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? ఇక్కడ 3 ఉంటుంది. 5 6 are 30 అండి, అండ్ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందండి? ఇక్కడ 33 ఉంటుందండి ఇక్కడ మళ్ళీ. అంటే అగైన్ సో 6 అండి. 36.66 ఆప్షన్ ఉందా? ఎస్ అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. సో 36.66 lakhs అండి. Here and all of you.
సో జస్ట్ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడండి. యావరేజ్ ఫార్ములా ఏంటి? సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండి. అందుకే టోటల్ సమ్ చేసామండి. టోటల్ సమ్ ఎంత వచ్చింది? 183.3 వచ్చిందండి. అండ్ టోటల్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ అంటే 5 ఇయర్స్ అండి. క్యాల్కులేట్ చేసి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ గైస్? నో సార్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ వన్ అండి. The total amount of bonus paid by the company during the given period is approximately what is the percentage of total amount of salary paid during this period ending? Okay, so right. So మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ? మనకి బోనస్ బై సాలరీ అండి. బోనస్ బై సాలరీ అంటే పర్సనేజ్ కనుక్కోమండి. బోనస్ బై సాలరీ ఇంటూ 100 అండి. ఇది తెలిస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. టోటల్ బోనస్ ఎంత, ఓకేనా, టోటల్ సాలరీ ఎంత, ఆ టోటల్ సమ్ చేసుకోండి, ఈజీ అయిపోతుంది. సో టోటల్ సాలరీ అండ్ టోటల్ బోనస్ సమ్ చేశారు అనుకోండి, ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. వాట్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు? బోనస్ ఎంత ఉంది స్టార్టింగ్? సో 3.00 ప్లస్ 2.52 ప్లస్ 3.84 ప్లస్ 3.68 ప్లస్ 3.96 దెన్ డివైడెడ్ బై సాలరీ ఎంత ఉందండి? సో ఫస్ట్ 1998 లో 288 ప్లస్ 342 ప్లస్ 324 ప్లస్ 336 ప్లస్ 420 ఇంటూ 100 అండి. ఫాస్ట్ గా వీటి సమ్ చేయండి అండి. ఫాస్ట్ గా సమ్ చేసి చెప్పండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా. 18 ప్లస్ 20 జీరో వస్తుంది, పక్కన వేసేయండి ఇక్కడ. సో 3 9 ప్లస్ 6 8 23 23 28 అంటే ప్లస్ 2 జీరో వస్తుంది. 3 6 9 9 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 2 17 అండి. టోటల్ సమ్ ఇస్ 17 బై 17. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సాలరీస్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. సాలరీస్ ఏంటి? 420 ఓకే, 420 0 6 4 10 10 ప్లస్ 2 12 12 ప్లస్ ఓకే 10 20 20 is 0 1 క్యారీ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 2 3 ప్లస్ 5 5 ప్లస్ 2 7 7 ప్లస్ 4 ఓకే 11 11 ప్లస్ 8 అయినా ఓకే 1 అండి 21 1 క్యారీ మళ్ళీ 4 ప్లస్ 3 7 7 ప్లస్ 3 10 10 ప్లస్ 3 30 ఓకే 13 13 ప్లస్ 2 ఓకే 6 13 ప్లస్ 2 15 15 ప్లస్ 2 ఎంత అండి? ఓకే 17 అండి. 17 బై సో 100 అండి. ఇది అంటే 0 క్యాన్సిల్ చేసేసి 0 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. అంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 170 బై 171 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 0.99 సంథింగ్ వస్తుంది కదండి. 175 170 బై 171 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 0.99% సంథింగ్ వస్తుంది. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మనం ఎంత తీసుకోవచ్చు? 1 గా తీసుకోవచ్చా? ఎందుకంటే అక్కడ 0.99 ఆప్షన్ లేదు కదా. సో మనం 1% గా తీసుకోవచ్చు అండి. దట్స్ వై ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండి? ఓన్లీ ఫాస్ట్ గా క్యాల్కులేషన్ తప్ప ఏం లేదండి ఇక్కడ. చేశారు ఒకసారి బి బై ఎస్ అనే దాన్ని ఒకసారి వివరిస్తారా సార్? బోనస్ ద టోటల్ అమౌంట్ బోనస్. ద టోటల్ అమౌంట్ బోనస్ అంటే మనం బోనస్ మొత్తం యాడ్ చేసాం. ఎంత వచ్చిందంటే బోనస్ మొత్తం 17 వచ్చింది అంతేనా? 17. Okay, paid by the company during the given period is approximately okay. What percentage of the total amount of salary? Total amount of the salary enta 1710 అండి. Okay, total amount of the salary enta 1710 అంటే బోనస్ ఎంత అండి? 17 అండి. టోటల్ సాలరీ ఎంత అండి? 1710 అండి. 17 బై 1710 ఇది ఫ్రాక్షన్. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100. అంటే వాట్ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు కదా. ఎస్ సార్. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ బి బై ఎస్ ఇంటూ 100 అని రాస్తాను. Right. Next one, Andy. Total expenditure on all these items in 1998 was approximately what percentage of the total expenditure in 2002, Andy? So 1998 అండి. 1998 అంటే మొత్తాన్ని సమ్ చేయాలి మనము. ఓకేనా? సో అంటే ఎలా రాసామంటే
1998 by 2002 into 100. ఇది ఇచ్చింది. కన్వర్ట్ చేసి సింపుల్ గా మనం ఇక్కడ ఏం రాసాం 288 ప్లస్ 98 ప్లస్ 3.00 ప్లస్ 23.4 ప్లస్ 83 డివైడెడ్ బై సో 2002 ఎంత ఉందండి ఇక్కడ 2002 420 ప్లస్ అండ్ 142 ప్లస్ సో 3.96 ప్లస్ అండ్ 49.4 ప్లస్ 98 ఇంటూ 100 అండి. ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి సమ్ చేయండి అండి. ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ చేయండి. సో డెసిమల్స్ డెసిమల్స్ గురించి తర్వాత చూసుకోవచ్చు మనం అక్కడ ఎంతండి 495.4. నెక్స్ట్ డినామినేటర్ ఎంతండి 421 42 3.96 ప్లస్ 49.4 ప్లస్ 98 అండి. Four 12 plus 6 20 22 22 20. What is the answer అండి? So 713.36 అండి ఇంటూ 100 అండి. ఫాస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. క్యాల్కులేట్ యూస్ చేసేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 200 చేసామనుకోండి ఇక్కడ 4954 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి? అప్రాక్సిమేట్లీ 69%. రైట్ 69.45 అంటే మనకి ఇక్కడ ఉంది ఓన్లీ ఆప్షన్ సి లో మాత్రమే 69 ఉందండి. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ అండి. ఓన్లీ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవడం ఇక్కడ పర్సంటేజ్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ 1998 by 2002 అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. The total expenditure of the company over these items during the year 2000 అండి. అంటే సింపుల్ ప్రాబ్లం అండి, జనరల్ ప్రాబ్లం అండి. సో 2000 ఇయర్ లో ఓవర్ ద ఇయర్ మొత్తం ఎంత సమ్ చేయండి ఒకసారి ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 324 ప్లస్ 101 ప్లస్ 3.84 ప్లస్ 41.6 ప్లస్ 74 అండి. పాయింట్ లేదనుకుని మొత్తం యాడ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయిన ఆన్సర్ అండి. పాయింట్స్ తర్వాత ఏముంది అక్కడ మనకి 6 ఉంది, 4 ఉంది, 10 ఉంది, 10 ఉంది. వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. ఎందుకంటే జనరల్ ప్రాబ్లం అండి, సింపుల్ గా యాడ్ చేయడం అంతే. ఇక్కడ దాన్ని యాడ్ చేసాం 324 ప్లస్ 101 ప్లస్ 3.84 ప్లస్ 41.6 ప్లస్ 74 మొత్తం సమ్ చేస్తే 544.44 lakhs. ఇది జనరల్ ప్రాబ్లం అండి. రైట్, ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారా? 5 క్వశ్చన్స్. The ratio between the total expenditure and taxes for all the years and the total expenditure on fuel and transport for all the years respectively is approximately. సింపుల్ గా మనం ఏం చేయాలి? టాక్సెస్ అండి, టాక్సెస్ బై ఇంకేమైనా ఫ్యూయల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండి, ఫ్యూయల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంటూ 100 అండి. సారీ, రేషియో కదా కావాల్సింది మనకి, 100 అవసరం లేదు. మొత్తం టోటల్ టాక్సెస్ మొత్తాన్ని సమ్ చేయండి, ఫ్యూయల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మొత్తాన్ని సమ్ చేసేసేయండి. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఫ్యూయల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫస్ట్ టైం టాక్సెస్ ఏమన్నా ఇక్కడ 83 ప్లస్ 108 ప్లస్ 74 ప్లస్ 88 ప్లస్ 98 అండి. సమ్ చేయండి. అదేవిధంగా ఫ్యూయల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా మొత్తం సమ్ చేయండి. మనకు రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 83 ప్లస్ 108 ప్లస్ 74 ప్లస్ 88 ప్లస్ 98 and divided by fuel and transport 98 plus 112 plus 101 plus 133 plus 142. సో టోటల్ సమ్ చెప్పండి. న్యూమరేటర్ సమ్ ఎంత? పాయింట్స్ కూడా లేవు, ఫస్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి. 8 ప్లస్ 8 16, 16 ప్లస్ 4 20, 28 అండ్ 31 అండి, అంటే 451 వస్తుంది అంతేనా? రైట్, వెరీ గుడ్ అండి. డినామినేటర్ ఎంత అండి? డినామినేటర్ కూడా పాయింట్స్ ఏం లేవు, ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసేయండి. సో 2
5, 6, 7, 8, 8 plus 4, 16 అంటే 6 వస్తుంది. ఎంతండి? 586 రైట్ అండి. 586 అండి. 586 అండి. రైట్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా క్యాల్కులేషన్ ఏమైనా పోతుందా? 451 వన్స్ అండ్ 451 1.3 586 అండి. అంటే 1/1.3 అండి. ఈ పాయింట్ కూడా మనం ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇలా లేవు కాబట్టి న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ 10 తో మల్టిప్లై చేసేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 10/13 అవుతుంది. 10/13. సో దట్స్ వై విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. ఓన్లీ 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు మనకి అండ్ టేబుల్ చార్ట్. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండి?